We have a famous personality amidst us today. It's very difficult to get a person of his stature to spend an hour with us all the way from Chennai. I thank you, Gopi, for coming, taking your time out and coming here to be with us. He doesn't need much of introduction. Most of you would have seen him. A very lively chat show which he does, which is internationally acclaimed, one of the best chat shows of the region. And he is known for jack of all trades and master of interviews. Has got a lot of international accolades for his profession. Good to see always a person who is passionate and committed to the profession what he takes. He's moved on and he is now a motivational speaker. And we look forward to listen to Gopi. And you know, it is very inspiring when we get to know people of this stature talking to us, how they come up and what is the perception towards life, how do we take innovation to the next level, how do we identify our opportunities and bridge it. We get to read a lot of books, we get to see a lot of chat shows, but it's nice to listen to people lively talking about their exposure and experience and the attitude with which they worked all the way and what they have in plans in the days to come. Over to Gopi now. How many people are comfortable with Tamil also? Do you want me to go ahead continuously in English or you want me to mix Tamil and English? Okay, let us go for voting since the elections are coming nearby. How many people want this speech 100% English? Okay, how many people want this Tamil and English mix? Majority is going for Tamil and English mix. Okay, let me try to make it in such a way. If you guys can't understand Tamil, please ask the nearby guy, no issues. First of all, I would like to thank Sri Shakthi College for the greatest opportunity that was given to me for India Leadership Summit 2011. Personally, more than on a business relationship, personally, Mr. Thangaveli is one of my mentor. Generally, I used to say, educationalists should be the boss of an institution so that they can understand better what is the expectation of the students and need of the nation. I don't see this program as a normal program when comparing the other cultural activities or the conferences which is regularly happening in the colleges all over the country. I see it's a very specific thing. It's a niche crowd, maybe a very special crowd. No more flashes, sorry. Oh, last. After that, don't worry, I'll try to give you a post like this. Try to be attentive a little more. You guys are selected through a proper way of presentation and other things so that I see these people are the ambassadors or the representatives of the rest of the community, that is the student community. I used to ask this question wherever I go to the students. Who is the #1 populated country in the world? China. Let it be both the sides here. I should not be a speaker. I want to be an interactive mode. Who is the second largest populated country in the world? India. Very good. Who is the third largest populated country in the world? Who is the third largest populated country in the world? If you know the answer, please stand up and say. Yeah, please. Oh no, are you a student? Then I want some of the students to answer this question. Who is the third largest populated country in the world? Whatever it is, at least somebody will say Libya, Sri Lanka, whatever it is, say something. Who said Russia? Russia too. Then, no Russia. Pakistan, close by. Sorry? United Kingdom, no. United Kingdom is like this. They ruled us, that's all. Brazil, you're close by. Afghanistan, no. Mexico, no. Canada, no. Argentina, no. Japan. I didn't ask you what are the countries you know in the world. I was asking you who is the third largest populated country in this world. USA. See, after 10 wrong answers,
We found the answer USA. Okay, who said USA? Yes, congratulations, but I would like to know what is the population of USA, United States of India? Huh? 200? 239 million means, tell me in crores. 239 million. Huh? 27. I want somebody to initiate, let us talk. That is the biggest problem of India. We talk wherever it's not necessary. We never talk wherever it is necessary and wherever it is needed. Who has the answer? 23? 23.9 crores nearby. Then? 40 crores? Is it in a bidding or what? 23.9, 40 crores. Approximately 30 crores. 32, 31 crores. 120 crore approximately in China. In India approximately 110 crores. Whereas if it is America, the third largest populated country, have only 30 crore of the population. நம்ம எல்லாருக்கும் number 1 தெரிஞ்சது, number 2 தெரிஞ்சது, because we always want to know the number 1. Number 2 is us, so we know that. The problem is we don't want to know the third one, the alternative knowledge. Is it the biggest question in the world or what? Did I ask anything, something, what is the degree of Siberia? Illiye. I just asked you a very common question. Third standard பையனுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம். Third largest populated country America தெரியாததனால நமக்கெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு அர்த்தம் இல்ல. The question here is we don't want to know whichever is not necessary to me. Necessary means for my job, for my salary, for my appreciation or for my cultural activity. எனக்கு எது நேரடியாக தேவையில்லை என்று நான் நினைக்கிறேனோ அது பற்றி தெரிந்து கொள்ளுகிற ஆர்வம் எனக்கு இருப்பதில்லை. Everybody have a vision about the future, but that vision is banned by me. நானே ஒரு ban பண்ணி வச்சுக்கிறேன். Everybody have an idea. Everybody want India to be very prosper. Everybody want a healthy nation. Everybody want a better world, successful people. Everybody want to be rich. Everybody want to do something for the society. Everything is want to be. No one is ready to take initiativeness. I want to safeguard myself first, then I will move. I would like to tell you guys, at any given time, nothing is called safeguarding yourself. நம்ம ஊர்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். செட்டில் ஆன உடனே கல்யாணம் அப்படின்னு. People always want to marry after they got settled. Tell me something, what is the yardstick for settling yourself? 30,000 rupees salary, 1 ground in Coimbatore, 2 villas in Chennai, own car, own two-wheeler, 1 or 2 girlfriends. What is called settlement? When I started my career, I thought, if I get 10,000 rupees salary, I will get settled. Even today, I am not settled. Even today, I am not settled. It is going on and on and on. When I thought, in the age of 27, it's not long back, don't worry guys, I may look fat. 6 years back, if I get into a plane, I thought I would have win. Na jeichiten. Na flight la poitena podu. Today, in tag a kalata nera lama in the flight lane, the other flight I am changing, but I am not settled. If you want to do a service or if you want your vision to be wider after you are settling down, it will not happen any day for that matter, for your information. It will not happen. மனித மனம் என்பது ஒரு குரங்கு. Economics plays on that only. ஒரு கிளையிலிருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவும். இந்த ஆசை முடிந்தவுடன் அடுத்த ஆசை இந்த இடத்துல வந்து உட்காரும். நான் ஒரு 2 வீலர் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை வாங்கிட்டு ஷோரூம்ல இருந்து வெளியில வந்தவனே எதிரில போற கார் மேல வந்துரும். If you want to buy a 2 wheeler, நான் ஷோரூம்ல இருந்து இறக்கிட்டு எதிரில போற ஒரு கார் மேல வந்துரும். அடுத்து அந்த காரை நான் வாங்கினேன். I bought my car. அந்த கார்ல போன உடனேயும் கார்ல போயிட்டு லெஃப்ட் சைடுல பார்த்தா ஒரு பெரிய BMW போயிட்டு இருந்தது. Oh my god, BMW is my dream car. அப்புறமா நான் ஒரு நாள் யூஎஸ் போயிருந்தப்ப பார்த்தேன் BMW குப்பையை தூக்கிட்டு போனாங்க. Oh, BMW is not the right car. I should go to Audi. ஆடியில் ஒரு நாள் யாரோட ஓசியில் போகிறப்போ இது நல்லா இல்லை, இதை விட பெரிய கார் வேணும். The whole economics revolve around this. இதுக்கு நடுவில் தான் vision is coming.
we should understand the grammar of vision. Vision is not just a dream. Vision is something related with your passion. With all the pressure, all the issues, you should have something about the future is called vision. Indiaவை உலகத்தினுடைய வல்லரசாக மாற்றுவேன். This is not just a vision, it's just a caption. There is a difference between the vision, passionate vision, and just a vision. I want you guys to have a passionate vision. ஒரு passionate vision இல்லாத பட்சத்தில் all the issues before you will become a பெருச கல்லு மாதிரி தெரியும். எங்கிட்ட விஷன் இருக்கு, I am not able to execute you because you don't have a passionate vision. அது உங்கள் பசிக்கு எதிரானது. பசி வந்தா விஷன் போய்டும், பிரச்சனை வந்தா விஷன் போய்டும், அப்பா திட்டினா விஷன் போய்டும், மார்க் குறைஞ்சா விஷன் போய்டும், சினிமா பிடிக்கலனா விஷன் போய்டும், இந்தியாவில் வேர்ல்ட் கப் தோத்தா விஷன் போய்டும், கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் திட்டினா விஷன் போய்டும். Will go because that is not passionate. We all have vision. Everybody have a vision. Jawaharlal Nehru had a vision to make this India as a very good democratic country. He wanted to establish to the people that voting is the biggest weapon to change the nation's fate. He decided to educate people. Koveri Kazhuda Mela Eri is a millionaire or a billionaire. Koveri Kazhuda Mela Eri கிராமம் கிராமமாக போனார். ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் போய் இதுதான் ஓட்டு சீட்டு, இதில் இப்படி ஓட்டு குத்தி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய டெமோக்ராட்டிக் ரைட்டை, உங்களுடைய டியூட்டியை, உங்கள் ஸ்டாட்டுட்டரி டியூட்டியை நீங்கள் முடிக்கிறீங்க. So that you can choose your leader. மக்களாட்சியுடைய தத்துவத்தை முடிவு செய்கிற அதிகாரம் இந்த ஓட்டு சீட்டுக்கு இருக்கிறது. This paper have a value to decide the people's rule. அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கிராமமாக போய் சொன்னார். That is called passionate vision. You will get tired. பணக்காரர் அவர் நினைச்சிருந்தா ஜாலியா இருந்திருக்கலாம். When Jawaharlal Nehru was arrested, Motilal Nehru, when the governor met the governor and asked him to release, அவர் ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி கேட்டார். He said no, he is against the English government, we don't want to release him, this is our country, so we don't want to release him. And the governor சொல்றார். Then Motilal Nehru said, if you say India is your country, tell me what is the cost of this country I will pay. இந்த நாட்டை நான் விலை கொடுத்து வாங்கி விடுகிறேன் அப்படின்னு. அவ்வளவு பெரிய பணக்காரர் மோதிலால் நேரு. அவர் வீட்டுக்குள்ள தெரு தெருவா கோவேரி கழுதில் ஏறி இந்தியாவுடைய டெமோக்ரஸியை போய் சொல்லிச்சு. That is called passionate vision. The problem now with us, everybody have a vision, everybody have a dream, but இந்த ட்ரீம்லாம் எவ்வளவு கன்சிஸ்டண்டா இருக்கு, எவ்வளவு வைடா இருக்கு, எவ்வளவு தூரம் பார்வையோடு இருக்கிறது. The problem of Indian youth now is they don't want to know whichever is not necessary to them. We always go ahead with the preconceived notions. India is becoming America. That's a problem. We always want to be America. I would like to tell you guys, there are 10 billion guys in America, rest of them are fools. அதனால தான் உங்களால எந்த கேள்வியும் கேட்கறது இல்லை. Who comes in? When August 2007, I think, I was in US, there was elections nearby. I worked as a visiting reporter in WB33 for 2 days. As a visiting reporter in WB33 for 2 days. அப்போ எலெக்ஷன் வர நேரத்தில் நான் போய் we had some workshops and interviews. நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டேன், to whom you want to vote. ஆக்சுவலாக அப்போ புஷ் ஜெயிச்சார், பட் கெரிக்கு தான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஏன் கெரிக்கு ஓட் போடுவீங்கன்னா இஸ் ஹேண்ட்சம் அப்படின்னாங்க. உலகின் மிக பழமையான ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் இருந்த பதில் அதுதான். He is sexy, I want to vote him. We are moving towards America. No idea about what government is doing, no idea about the other people are doing. உங்கள் வயது ஒத்த சமகால நண்பர்களுடைய வாழ்க்கை என்ன என்பது குறித்த புரிதல் நமக்கு இல்லவே இல்லை. We never care about our subordinates, our equal friends. We just want to get into campus, want to get a good job, want to make good money, want to marry a very good girl or a very good guy. Most of the time education meant for marriage is, is it true or not? If you go and check up many medical colleges, what is the purpose of the education? To get a good bride or bridegroom. அந்த அளவிலே நம்ம எஜுகேஷனை பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். That is the biggest reason why India is going backward.
அமெரிக்காவுடைய பிரச்சனை அமெரிக்கர்களுக்கு அமெரிக்காவை பற்றியே தெரியாது. That's a problem of America. If you go and ask something in Portland, do you know in Washington streets are wider? How it is possible? He will ask you, where is Washington? He doesn't know where is Washington. He doesn't know what is happening in Washington. Many people don't know in America it's in District of Columbia. Many people don't know what's happening in New York. Many people don't know what is the government doing. எதுக்காக இரட்டை கோபுரத்தை வந்து உடைக்கிறாங்க, நாங்கெல்லாம் பாவம் இல்லையான்னு கேட்டாங்க ஒரு இன்டர்நேஷனல் சம்மிட்ல. When I was talking on behalf of India, people raised a question, we are innocent people, why these people are hate us, எதற்காக எங்களை தண்டிக்கிறாங்க? Nobody know what the government is doing. Many people don't have passports in America, you know that. They don't know anything except their home and their livelihood. The India is changing like that. We have vision, we don't have any passionate vision. இது ஒரு சாதாரண நாட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லாத விஷயம். ஒரு educated crowd, an educated community without responsibility இருக்கும்னா அதை விட பெரிய ஆபத்து ஒரு தேசத்திற்கு இருக்கவே முடியாது. படிக்காதவர்கள் தேசம் குறித்த பெரிய பார்வையோடு இல்லாமல் இருப்பது பிரச்சனை அல்ல. ஆனால் படித்தவர்கள் ஒரு விஷனரியாக இல்லாமல் இருக்கிற போது தேசம் ஆபத்தை சந்திக்கும். காரணம், படித்தவர்கள் தான் அறிவை எப்படி துஷ்பிரயோகம் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சவங்க. பாமரர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல. We know how to use this knowledge in a wrong way. You take a terrorist, ஒரு சைடுல ஒரு டெரரிஸ்ட் எடுத்துக்கங்க, இன்னொரு சைடு பீப்புளை சேவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எஸ்பிஜி எடுத்துக்கங்க. இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நாலேஜ் தான். How to operate gun ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும். How to kill people ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும். How to hijack a flight ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும். How to upset the country ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும். ரெண்டு பேருக்கும் சுட தெரியும், ரெண்டு பேருக்கும் கொல்ல தெரியும். ஆனா இரண்டு பேருக்கும் ஒரே அறிவு. ரெண்டுல ஒவ்வொன்று எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? One is to kill the people, other one is to save the people. The knowledge is the same. So, or educated personality, if you don't have a vision, then where our leadership will go ahead. We always want somebody to lead us. யாராவது வரணும். ஜீசஸ் வரணும், முகமது நபி வரணும், காந்தி வரணும், நேரு வரணும். ஒண்ணுமே இல்லைன்னா ஒபாமா வந்தா கூட ஓகே எனக்கு. I am trying to be a follower. No. Be a leader first of all. If you want to be a leader, the first quality you should have is that you should be the role model. You should have a deep vision on the nation, not just about the home or your education and the job. We always crib about politics. We always crib about the policies of government. We always crib about the casteism. We always crib about the roads are not doing good. What is this? Politicians are corrupted. How many people know what is politics? How many of us know what is the government policy is doing? How many people know what is the biggest issue of India today? இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. It is very easy to crib and criticize others. ரொம்ப மோசம். சிங்கப்பூர்ல கரெக்டா இருக்கு தெரியுமா? யாராவது சொன்னது வந்து கேட்டுக்கிறது. You know, in America, people used to follow the lane rules and regulations properly. All the cars will go in the right way. It's a dollar-driven country. அதில் போகலைன்னா $40 ஃபைன் போடுவோம், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். People are not going by their own rules and regulations. They abide by law. அவ்வளோதான். சட்டத்தை பின்பற்றுகிற சிறை கைதிகளாக இருக்கிற ஐரோப்பிய அமெரிக்க நாடுகளை பார்த்துட்டு நாமும் அப்படி வரணும் அப்படிங்கிற ஆசை நமக்கு இருக்கு. Think about it. இங்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சுதந்திரம் என்பது உலகின் வேற எந்த நாடுகளுக்கும் கொடுக்கப்படாத சுதந்திரம். இன்னமும் நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஏரியால பார்க்கிங் அதிகபட்சம் $10 இருக்குமா? When I went to Australia for the health conference, the conference was happening in a place called Darling Harbour. சிட்னில ரொம்ப அழகான ஒரு இடம். அந்த டார்லிங் ஹார்பருக்கு நான் போயிருந்தப்போ in my Arkut I said I am coming to Australia because there are some of my friends living in Australia. So that நான் ஆர்குட்ல சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் சிட்னியில் நல்ல பதவியில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்தியர்கள் சிலர் என்னை சந்திக்கணும்னு வந்திருந்தாங்க. உங்களை எல்லா இடத்துக்கும் நாங்கள் கூட்டு போனோம், ஓப்ரா ஹவுஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போனோம், அங்கே கூட்டு போனோம், இங்கே கூட்டு போகணும்னு they said. I wanted to see a kangaroo. கடைசி வரைக்கும் காட்டவே இல்லை. So I thought, okay, இவ்வளோ பேர் வராங்க, they will bring their car, they will take me for a ride. ஒரு டிரைவ் இருக்குன்னு நினைச்சேன். எல்லாருமே ட்ரெயினில் தான் வந்திருந்தாங்க.
All of them are rich people in Australia. I asked them openly, என்ன நீங்க என்ன எங்கயாவது கார்ல கூட்டிட்டு போவீங்கன்னு நினைச்சேன், பட் யூ கேம் பை ட்ரெயின் அப்படின்னா, இல்ல எல்லாத்துமே கார் இருக்கு, டார்லிங் ஹார்பர்ல பார்க்கிங் வந்து $100, $100, அப்ப 36 ரூபாய். ஒரு டாலருடைய மதிப்பு இந்திய காசுல அப்ப 36 ரூபாய் இருந்த நேரத்தில் $100. ஒரு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பென்சர் பிளாசா மாதிரியான ஒரு இடம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்பென்சர் பிளாசால 10 ரூபாய் தான் பார்க்கிங் சார்ஜ். இட்ஸ் a dollar driven countries பார்த்து சூடு வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கோம். Our visions are copycats. You guys want India to be America. You guys want India to be Japan. You guys want India to be United Kingdom. You guys want India to be Brazil. பத்திரிகைகளில் ஊடகங்களில் வருகிற செய்திகளின் அடிப்படையில் ஒரு பொது அபிப்பிராயத்திற்கு வந்து விடுகிறோம். We have just reading capability, don't have anything about analysis. For you guys, I want to tell you something. We should have the better India, not another America. இந்தியாவை ஒரு நாளும் உங்களால் அமெரிக்காவாக மாற்ற முடியாது. அது மடத்தனம். இந்திய தன்மைன்னு ஒன்று இருக்கு, அதுதான் விஷன். விஷன் என்பது வெறும் வார்த்தையல். லீடர்ஷிப் என்பது வெறும் கனவல்ல. Leadership is something, is a beautiful calculation. You should have a grammar on your own. I want my country to be like this. I want my surrounding to be like this. I want my friends to be like this. I want my institution to be like this. அதை பற்றி ஒரு பார்வை இருக்கணும். இந்தியாவுடைய வருமானம் தெரிய வேண்டும், செலவு தெரியணும், பட்ஜெட் தெரியணும், பார்லிமெண்ட் தெரியணும், சட்டமன்றம் தெரியணும், தொகுதி தெரியணும், ஜாதி தெரியணும், மதம் தெரியணும், அரசியல் தெரியணும், ஊழல் தெரியணும், அத்தனையும் தெரியணும். இதுக்கப்புறம் தான் கிரிக்கெட் தெரியணும். மன்மோகன் சிங்கை தெரிந்தவர்களை விட மகேந்திர சிங் தோனியை தெரிஞ்சவங்க தான் நிறைய பேர். Is it true or not? The whole world want India to be an entertainment portal. There is a third world war is happening against India. I warn you guys. ஐநாவினுடைய தலையீட்டிற்கு பிறகு இனி ஆயுதம் எடுக்க முடியாது என்கிற நிலை இருக்கிறதால் உலக நாடுகள் இந்தியாவின் மீது மூன்றாவது உலக யுத்தத்தை மௌனமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றன. There is a silent third world war against India by spoiling your basic structure, by spoiling your basic identity, by spoiling your leadership quality. A long use, a good custom may spoil in this world என்று சொல்லுவார்கள். We are all entrepreneurs 100 years back, 200 years back, at least 200 years back we were all entrepreneurs. இங்க இருக்கிற நொய்யல் ஆற்றிலிருந்து ரோம் வரைக்கும் கப்பல் வணிகம் நடந்திருக்கிறது. We were business people, we were entrepreneurs. This is not new. இங்கிருந்து அமெரிக்கால போய் நாளைக்கு நீங்களாம் வேலை பார்க்க போறதும், இங்கிருந்து யுனைடெட் கிங்டம்ல போய் நீங்களாம் வேலை பார்க்க போறது இப்ப நடக்கல. This is the era started 500 years back. Whole the world was searching India only. அதனால தான் இந்தியாவிலிருந்து எந்த திசையில் இருக்கிறதோ அது மாதிரி பேர் வச்சாங்க. West Indies is west from India, so it's called West Indies. யார் அமெரிக்காவை தேடல. People were searching about India. But what is the change happened today? Because of our comfort zone facility. We want to live in the comfort zone. So என்ன நடந்திருக்கு? The whole population, the world's biggest, second largest populated in the country is becoming a consumer state. An entrepreneurial state becomes a consumer state. இன்னைக்கு உலகத்துல ஒரு தொழில நீங்க ஜெயிக்கணும், ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனலா நீங்க ஜெயிக்கணும், ஒரு கம்பெனியாக ஒரு கார்ப்பரேட்டாக நீங்க ஜெயிக்கணும்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு முக்கியமா என்ன வேணும்? What is the most important thing to succeed in a business or any entrepreneurship today? Customer base, not the capital. The days are gone. பணம் தான் பிரதானம் ஒரு தொழில் தொடங்க என்று இருந்த காலம் மாறிவிட்டது. Database, your customer support. Your customer support is far more important to succeed in any business. In the globe, in the ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் அதிகமான வாடிக்கையாளர்கள் இருக்கிற தேசம் எது? Which country has maximum number of customers? India. The per capita income of an individual is increasing like mad. குமிக்கிறீங்க ஐடில பணம். முன்னாலெல்லாம் 3000 ரூபாய்க்கு சம்பளம் கிடைச்சா உங்களுக்கு கல்யாணம் பொண்ணு கொடுத்துருவாங்க. True or not? Minimum salary is expected today is $25,000. ருப்பீஸுக்குள்ள மாத்திட்டு பக்ஸ்னு மாத்திட்டேன் போது. ஓகே, ஆனா இவ்வளவு பணம் வந்தும் இவ்வளவு அறிவு வந்தும் இத்தனை சதவிகித அறிவு வளர்ச்சி 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால இந்தியால கிடையாது.
கஷ்டப்பட்டு படிச்சு மேல வந்தவங்க எல்லாம் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தொடங்கினாங்க. ஒரு பக்கம் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்படுகிறது, அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்படுகிறது. கல்வி மட்டுமே இந்திய தேசத்தினுடைய விருத்திக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று ஆரம்ப காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட அந்த மனநிலையோடு அடுத்தடுத்து வந்த இவர்களை போன்றவர்களும் தொடங்குறாங்க. We have to do something to the society. I have to give back something to the society ங்கிற இன்டென்ஷனோட there were a lot of institutions starting நடந்துட்டு இருக்கு. இதிலிருந்து வருகிற நீங்கள் அத்தனை பேரும் சம்பளத்தை பற்றி யோசிக்கிறோம். It is a consumer state today. The world's biggest consumer space is India. Whereas இங்க நாம எதையுமே பிராண்ட் பண்ணல. Is it made in India? Is it your own brand? அந்த கேமரா நம்ம பிராண்டா? அந்த அவர் வச்சிருக்க ஸ்டில் கேமரா நம்ம பிராண்டா? நீங்க பாக்கெட்ல வச்சிருக்க பேனா கூட நம்ம பிராண்ட் கிடையாது. நம்ம மட்டும் தான் மேட் இன் இந்தியா. Nothing is made in India. The international business companies understood that India is the biggest market to sell any product for that matter. Whether it is cosmetic or computer or diaper or napkin, whatever it may be. It has the biggest customer support. They understood in Asia, China give a capability கிடையாது. They are producers. They are not purchasers. Understanding this space, the European companies or the international companies உங்களை அதுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது. அதுவரை இந்தியாவிலிருந்து உலக அழகிகளே கிடையாது. 1960ல ஒருத்தங்க செமிஃபைனல் வரைக்கும் போயிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சுஷ்மிதா சென், யூ see the history. சுஷ்மிதா சென், ஐஸ்வர்யா ராய், லாரா தத்தா எல்லாம் வரிசையா திடீரென்று the whole world identified India was beautiful. அது வரைக்கும் தெரியவே தெரியல. அப்போயும் நம்ம ஊர்ல தான் அழகா இருந்தாங்க, இப்போயும் நம்ம ஊர்ல தான் அழகா இருக்காங்க. Why? The cosmetic industry of the rest of the world found India as the biggest market to sell their products. நானும் இந்த சோப்பு போட்டு தான் குளிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம நடிகையே சொல்ல வச்சு உங்களை குளிக்க வச்சாங்க. நானும் இதை போட்டு தான் தலை குளிக்கிறேன் நம்ம நடிகையே சொல்ல வச்சு குளிக்க வச்சாங்க. இது இல்லாம உங்களால வாழ முடியாதுன்னு வச்சாங்க. இது இல்லாம நீங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு வச்சாங்க. Now the biggest மிகப்பெரிய நுகர்வு கலாச்சாரம் இந்தியால, கன்சியூமர் மார்க்கெட் ஆன் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இந்தியா தான் பெருசு. கம்ப்யூட்டர்ல அதிகமான நுகர்வு இந்தியால தான். When somebody have a capability to market their pizza in India which is nowhere connected with Indian taste, ஒரு cultivated taste கூட கிடையாது, it won't connect to your taste at all. They have the capability to market pizza in India. You guys never thought to market idli in America. It may look cheap. Doctors are advising, குழந்தைக்கே நீங்கள் கொடுப்பதற்கான சத்தான ஒரே உணவு இட்லி மட்டும்தான். பிறந்த குழந்தைக்கு நீங்க கொடுக்கலாம். கார்போஹைட்ரேட் இருக்கக்கூடிய நீராவியால் வேக வைக்கப்பட்ட மிருதுவான ஒரு உணவு இஸ் இட்லி. Have you ever thought of marketing your idli? You know which one is the most favorite dish in the world? Highly voted. அதிகமான பேரால் தேர்வு செய்யப்பட்ட உலகின் மிகச்சிறந்த விருப்பமான உணவு எதுவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? தோசை, மசால் தோசை. நல்லா சொல்லுங்க அதெல்லாம். We know that, but we never do that because we want to associate with a brand. We want to work in a brand. We don't want to create a brand. Just change from here to this place. Change your vision to a passionate change. Why not? All the world, rest of the world எல்லாம் உங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு. உங்கள் அறிவை, உங்கள் பணத்தை, உங்கள் பொருளாதாரத்தை, உங்கள் புத்திசாலித்தனத்தை அவ்வளவையும் உலக நாடுகள் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன. எங்க ஆளுங்க கஷ்டப்பட்டு காலேஜை உருவாக்கி ஆளாக்கி உங்களை எல்லாம் தயாரிப்பாங்க. அமெரிக்காவுக்கு போய் நீங்க வேலை பார்ப்பீங்க. அங்கேருந்து நீங்க சம்பாதிச்ச காசை இங்க கொண்டு வருவீங்க. நாங்க வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸும் கம்ப்யூட்டர் பொருள் வாங்கி திரும்ப அவங்ககிட்டே கொடுத்துருவோம். What is this? Why nobody think about it? ஏன் யோசிக்கல? The biggest customer space in India, biggest consumer market is in India. Disposable income அதிகரித்திருக்கிறது. செலவு செய்யும் திறன் அதிகரித்திருக்கிறது. Marketing capability will take into any leap. இன்னைக்கு அதுதான் முக்கியம். Engineers want to be engineers. Doctors want to be doctors. Infrastructure developers want to be infrastructure developers. I want all the youngest community to be a very good marketer, to sell your knowledge, to sell your product,
to sell your prosperity, to make the world better. அதுதான் முக்கியம். We never market ourselves properly. நாம எதை மார்க்கெட் பண்ணினோம்? ஒன்றையாவது மார்க்கெட் பண்ணிருக்கீங்களா? Have you ever thought about what is India doing? Do we have any serious attempt to know what is happening in my country? Where I am going? Yes, I am making 35,000 bucks here, no issues. கரெக்டா 1500 ரூபாய் ரூம் ரெண்ட், ஒரு மாசத்துக்கு எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு 1500 ரூபாய் ஆகுது, 3000 ரூபாய், டிரான்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் 1000 ரூபாய், 4000 ரூபாய், ஜாலியா செலவு பண்றதுக்கு 2000 ரூபாய், 6000 ரூபாய், மீதி பணம் அவ்வளவு சேவிங். நோ இஷ்யூஸ் அப்படி நினைச்சிருக்கீங்க? நோ, there is a big issue before you. ஒரு செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட பொருளாதார சுழற்சி, artificial economic cycle is happening in India, which is we never practiced ever. நமக்கு தொடர்பே இல்லாதது. The international companies brought the marketing ideas into India. We never analyze it and accept it. எல்லாத்தையும் கிரெடிட் கார்டு இருக்கா? Maximum number of people would have it. அல்லது நாளைக்கு நீங்க சம்பாரிச்சோடனே முதல்ல வாங்க போறது கிரெடிட் கார்டு, அதுக்கப்புறம் தானே கொடுப்பாங்க, அதுக்கு மேல கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் சம்பாதித்த பிறகு முதலாக வாங்க போகிற பொருளின் பெயர் கிரெடிட் கார்டு. இட்ஸ் a beautiful machine money. ஆனா நம்மளுக்கு எத்தனை பேருக்கு அது சரியாக கையாள தெரியும்? ஆனா கொடுக்குறாங்க, வாங்கிப்பேன், ஏன்னு தெரியாது. இப்படித்தான் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நான் இருக்கேன். எல்லாரும் whenever I say we, it is me also. நம்முடைய கலாச்சாரம் என்பது கடன் வாங்க கூடாதுங்கிறது. வீட்டு படியேறி ஒருத்தன் கடங்காரன் வந்துட்டான்னு நாண்டுகிட்டு செத்து போனவங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். கடங்கார வீட்டுக்கு வந்துட்டான் அப்படின்னு செத்து போனவங்களா உண்டு. கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளவு கஷ்டம் கடன். இன்னைக்கு நீங்க கிரெடிட் கார்டு வச்சிருந்தா உங்களுக்கு பொண்ணே கொடுக்க மாட்டாங்க. How it happened in India? Marketing. There is a beautiful vision on business by European countries. நம்மகிட்ட பிசினஸ் பத்தி விஷன் இல்ல, தேசம் பத்தி விஷன் இல்ல. How many parliament constituencies in India? ஐந்தாவது திட்ட கமிஷனுடைய தலைவர் யார்? மான்டேக் அலுவாலியா யார்? பிளானிங் கமிஷன். அப்பா, ஐ அம் சோ ஹாப்பி. பரவாயில்ல. இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சி எவ்வளவு? ஜிடிபி ரேட் என்ன? 8.2. How ஒரு ஜிடிபி எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க? How a GDP is calculated? Per capita income by population into what? I am so happy at least இந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு. But my sincere appeal to you guys is you should know that. அதை பி சிதம்பரம் தெரிஞ்சுக்கணும், அவர் மட்டும் தான் சொல்லணுங்கிறது இல்லை. அல்லது யாரெல்லாம் அப்பப்போ நிதியமைச்சராக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது இல்லை. உங்களுக்கு ஜிடிபி தெரியும். ஹானஸ்ட் கொஸ்டின் டு யூ, உங்க ஏரியா கவுன்சிலர் யாருன்னு தெரியுமா? உங்க ஏரியா எம்எல்ஏ யாருன்னு தெரியுமா? அவர் எத்தனை ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சாருன்னு தெரியுமா? காந்தி நேரு கோவேரி கழுதையில ஏறி போய் அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால ஓட்டு போடுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார். இன்னைய வரைக்கும் செல்லா ஓட்டு எண்ணிக்கை அவ்வளவு இருக்கு. நம்ம ஊர்ல 2 ஓட்டு பாப்புலர், ஒன்னு செல்லாத ஓட்டு, இன்னொன்னு போடாத ஓட்டு. நம்மெல்லாம் அன்னைக்கு டிவி முன்னால உட்கார்ந்துடணும். Do we have any vision about the country? ஆனா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அரசியல் என்பது சாக்கடை, அரசியல் என்பது மூடத்தனம், அரசியல்ல திருடர்கள் இருக்கிறார்கள், அரசியல் பொய் சொல்லுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வெளியில வந்துடும். ரோடெல்லாம் மோசமா இருக்கு, எல்லா பயிலும் திருட்டு வேலை பண்றான், ஆட்டோக்காரன் கூட காசு கேட்கிறான், கவர்மெண்ட் பெட்ரோலுக்கு விலை ஏத்துது, எல்லா இடத்துலயும் பொய், பிளைட்ல பொய் பண்றானுங்க. முன்னாலாம் சாப்பிட கொடுத்தாங்க, இப்ப சாப்பிட கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. எத்தனை இந்தியன் கம்பெனிஸ் பிளைட் ஓட்டுது யோசிச்சிருக்கீங்களா? எத்தனை இந்தியன் கம்பெனிஸ் பிளைட் ஓட்டுதுன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஏன் நம்ம என்ன பிளைட் அதிகமா ஓட்டலன்னு யோசிச்சீங்களா? பாரமௌண்ட் விழுந்துருச்சு யோசிச்சீங்களா? கவலைப்பட்டீங்களா? ஏப்பா இன்னும் எதுக்கு என்ன கவலைப்பட சொல்றீங்க? வாட் ரபிஷ் இஸ் தட்? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டு தட். எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. how many people care about it? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல இங்க ஓடிட்டு இருக்கு, எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் நடந்திருக்கு, எல்லாம் இந்தியன் கம்பெனியா? எவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நடந்திருக்கு, எல்லாம் இந்தியன் கம்பெனியா? டோலுக்கு நீங்க போறப்பலாம் காசு கட்டுறீங்களா, அவ்வளவு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு போதா? ஏன் 1 2 4 கம்பெனி விட்டா இந்தியால கம்பெனி இல்லையே? பிகாஸ் எல்லாம் வேலை பார்க்கணும் தான் ஆசைப்படுறோம். we don't have any serious vision. it is easy for us to complain. அரசியல் சாக்கடை என்றும்
தேசம் சரியில்லை என்றும் அனைவரும் ஊழல் செய்கிறார்கள் என்றும் சொல்லுவதில் சுகமாக இருக்கிறது. அரிப்பு வந்தா சொரியிற மாதிரி. We are using our influence and knowledge for the wrong things. அரசியல்வாதி ஊழல் செய்கிறான் அப்படின்னா டூ வீலர்ல ஒன் வேல போனப்போ 50 ரூபாய் கொடுத்ததுதான் மிகப்பெரிய ஊழல். அதுக்கப்புறம் தான் பெரிய ஊழல். ஒரு கல்லூரியிலே படிக்கிற மாணவனாக இருக்கிற நீங்களே 50 ரூபாய் ஊழல் செய்ய தயார்னா அவ்வளவு அதிகாரம் படைத்த ஒரு அரசியல்வாதி ஏன் ஊழல் செய்ய மாட்டான்? Where you have the moral right to ask the question. எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லைப்பா, என் வேலை முடிந்தால் சரி. போலீஸ்காரர் ஊழல் பண்றார், ஒரு அதிகாரம் இல்லாத நாம இவ்வளவு ஊழல் பண்றோம், இவ்வளவு அதிகாரம் பண்றோம், இளைத்தவனை அடிக்கிறோம், தப்பு பண்றவனை மிதிக்கிறோம்னு நினைக்காம எவெல்லாம் தப்பு பண்றானோ கூட சேர்ந்துக்கிறோம். அதிகாரம் பெற்றிருக்கிற காவல்துறை அதிகாரி ஒரு அடி அடிச்சா தப்புங்கிறோம். The whole world have to change. நான் மாற மாட்டேன். எல்லாரும் நல்லவனா இருக்கணும், எல்லாரும் தேசத்துக்காக உழைக்கணும், எல்லாரும் பட்டினி கிடந்து நாட்டை காப்பாற்றணும், எல்லாரும் அமைதியா சந்தோஷமா சண்டை போடாம இருக்கணும். ஆனா இது எதுவுமே நான் பண்ண மாட்டேன். எய்ட்ஸ் எனக்கு மட்டும் வராதுங்கிற மாதிரியான ஒரு மனோநிலை. You want or we want the whole world to change, but change should start from me. என்னிலிருந்து தொடங்குவதற்கு பெயர் தான் மாற்றம், மீதி அத்தனையும் எதிர்பார்ப்பு. If you are serious about your vision, you should find the way to reach the vision. Otherwise it is just a tag to carry. இது ஒரு மனோநிலையின் வியாதி அடிப்படையில் வருகிற நிலை. Complaining things without knowing anything. அரசியலை பற்றி விமர்சிப்பது தவறல்ல, ஆனால் அரசியல் தெரிந்து விமர்சிப்பது சரி. அரசியல்னு நான் சொல்றது நீங்க எத்தனை தொகுதிங்கிறது அல்ல. You should know the Indian Constitution. அது இங்க சிலபஸ்ல கிடையாது. உங்கள் அனைவருக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகிற தகவல், உங்கள் சிலபஸ்ல இல்லாத விஷயம் தான் தேசத்துக்கு தேவை. இந்த தேசம் தன்னை கட்டமைத்துக் கொள்ள ஒவ்வொரு புத்திசாலிகளையும் குறிப்பிட்ட துறை சார்ந்த வல்லுநர்களையும் வளர்க்கிறது. அதுதான் தேசத்தினுடைய ஐடியாலஜி. நிறைய இன்ஜினியர்களை உருவாக்குகிறது, நிறைய ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பர்சனை உருவாக்குது, நிறைய டாக்டரை உருவாக்குது, நிறைய மீடியா பர்சனாலிட்டியை உருவாக்குது, நிறைய வரைகலை நிபுணர்களை உருவாக்குது, நிறைய விஞ்ஞானிகளை உருவாக்குது. தேசம் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மகாஜனத்தை கட்டி அமைப்பதற்கு தேசத்துடைய ஐடியாலஜி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அங்க ஒருத்தர் மைக் இல்லாம ரொம்ப நேரமா பேசுறாரு. ஆஸ்க் ஹிம் டு ஸ்டாப். நோ, பட் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் படிச்சவனுக்கு இன்ஜினியரிங் தெரியணும், இன்ஜினியரிங் படிச்சவனுக்கு சோசியல் சயின்ஸ் தெரியணும், சோசியல் சயின்ஸ் படிச்சவனுக்கு டெமோக்ரஸி தெரியணும். டெமோக்ரஸிக்கும் டிக்டேட்டர்ஷிப்புக்குமே வித்தியாசம் தெரியாம தான் நாமெல்லாம் ஓட்டு போட்டுட்டு இருக்கோம். பேப்பர்ல வந்த பிறகுதான் லிபியால என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும், கடாஃபி யாருன்னு தெரியும், ஈஜிப்ட்ல என்ன நடக்குது, ஏன் இவ்வளவு பேர் நிக்கிறான். ஹேவ் யூ எவர் தாட் இட்? ஏதோ உங்களுக்கு எல்லாம் கேக்குதா? இல்ல நான் பேசுறேன் கேக்குது, பின்னால பேசுறேன் கேக்குதான்னு. பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு தம்பி அமைதி காக்க வேண்டும் என்று உலக பொருளாதாரம் பற்றி நான் சீறி கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் அண்ணா கொஞ்சம் அமைதியா இருக்குண்ணா. It happens. If you see the protests, if you see the photographs in the newspapers, all people are looking rich. எல்லாரும் ஜீன் போட்டிருக்காங்க, எல்லாரும் ஷூஸ் போட்டிருக்காங்க, ஒரு கையில செல்லு இன்னொரு கையில கல்லு, அதான் கேப்ஷன். Why it happened? People are rich. They made money. Still they were in the road. ரோட்ல வந்து protest பண்றாங்க. தாங்க முடியாத விலைவாசி. எவ்வளவு விலை உயர்ந்திருக்கு இந்தியாவில் ஐடியா இருக்கா? எந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு விலை உயர்ந்திருக்கு? இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு SMS மட்டும் அனுப்புவோம். Do you know what is the rate of petrol in Pakistan, Afghanistan? இது என்ன அடிப்படையில் இந்தியாவுடைய பெட்ரோல் விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது? ஏதாவது யோசிச்சிருக்கமா? ஃபார்வர்ட் SMS வந்தா 10 காசு அனுப்பிவிட்டு பேசாம இருப்போமே, முடிஞ்சு போச்சு. இந்த தேசத்தில் இப்படி, அந்த தேசத்தில் அப்படி, அந்த தேசத்தில் இப்படி. நாம் யார்? என்னுடைய அடையாளம் என்ன? What is the power of democracy? Why this is wrong here? ஒரு விஷயம் என் தேசத்தில் நடக்கிற போது ஏன் தவறு, இது அடுத்த தேசத்தில் நடந்தால் ஏன் சரி? கோயம்புத்தூர்ல காந்திபுரத்துல ஒரு பையனும் பொண்ணு நின்று ஸ்மூச் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும்? ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட். கலவரமே வெடிச்சிடும், கூட்டம் அப்படியே அலமோதும், நீங்கள் நடந்தா நின்று பார்த்துட்டு இருப்போம். இதுவே நியூயார்க்ல பிராட்வேல நடந்தா என்ன ஆகும்? ஒரு கூட்டம் இருக்காது, நீங்கள் நானுங்க இருந்தாலும் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஏன்? மனசு சொல்லுகிறது அது கோயம்புத்தூரில் தவறு, அது நியூயார்க்கில் சகஜம். இப்படி முத்தத்துக்கே விளக்கம் இருக்குல்ல, அப்ப பொருளாதாரத்திற்கு எவ்வளவு விளக்கம் இருக்கிறது? The same kiss,
If it is happening in Coimbatore, Gandhipuram, it's wrong. Big thing. If it happens in Broadway at New York, it is okay. இப்படி சாதாரண ஒரு சின்ன விஷயத்திற்கு மொத்த சின்ன விஷயம் இல்லை, நான் சொன்னது விஷயத்தை மட்டும். We have separations. But do we have any special ideas about the nation? Do we have any idea about the policy? கல்விக்காக இந்திய அரசு ஒதுக்கி இருக்கக்கூடிய நிதி எவ்வளவு தெரியுமா? யோசிச்சமா? சார் நீங்க ரொம்ப அவுட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் போயிட்டே இருக்கீங்க சார். I want that. I want you to think out of box. Out of the box thinking is very very important for you guys. ஒரு லீடர்ஷிப் சம்மிட்டுக்கு செலக்ட் ஆகி வந்திருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற நீங்க எல்லாம் தான் எல்லார் கையை பிடிச்சு இழுத்துட்டு போறவங்க. That is the whole idea of the program. Maybe change should start from me and this thought will change the world. உலகத்தை மாத்துனது 1 கோடி பேர்லாம் கிடையாது. உலகம் முழுக்க நீங்கள் பார்த்தால் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியவன் ஒருத்தனா தான் இருப்பான். One person will change the world. Periyar has changed the whole state. Kamarajar has changed many things in the state. Gandhi has changed the whole country. Che Guevara has changed the whole area. மாற்றங்களை கொண்டு வந்தவன் தனி மனிதனாக இருக்கிறான். காரணம் மாற்றம் அவனிடமிருந்து தொடங்குகிறது. அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறவனுக்கு தன்னை தாண்டிய உலகம் குறித்த மிகப்பெரிய பார்வை இருக்க வேண்டும். என்னில் என்ன நடக்கிறது, என் அடுத்த மாநிலத்தில் என்ன நடக்கிறது, பக்கத்து மாநிலத்தில் என்ன நடக்கிறது, தேசத்தில் என்ன நடக்குது, பக்கத்து நாட்டில் என்ன நடக்குது, எல்லாத்தோடைய ஜியோகிராஃபி மட்டுமே நமக்கு தெரியும். கனடா பெரிய பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி. யார் சொன்னது? 5 கோடி பேர் நினைக்கிறேன் அதிகபட்சம். பெரிய நாடா இருக்கு, நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, இருப்பாங்க. ஆஸ்திரேலியா பெரிய நாடு இல்ல, அது கிரிக்கெட்டே 15 பேர் கூட்டிட்டு வருவானுங்க, அப்ப பெரிய நாடா தான் இருக்கும். அனுமானங்களின் அடிப்படையிலேயே நாம் இந்த தகவல்களை சேகரித்து வைத்திருக்கிறோம். பொது அறிவையும் கூட குவிஸ் காம்படிஷனுக்காக படிக்கிற அளவுக்கு பலகீனப்பட்டு போயிருக்கும். அதான் உண்மை. பொது அறிவை தேடிக்கொள்வது கூட ஒரு குவிஸ் காம்படிஷனுக்காக அப்படிங்கிற மனோநிலையிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும். என் தேடல் குறித்த பார்வையும் தீவிரமும் எனக்கு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அந்த பேஷனேட் விஷன் தான் நம்மளை அடுத்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போக போற மிக முக்கியமான ஆயுதம். அதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது. இந்தியாவில் எவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு தெரியுமா? there is a political issue, there is a social issue, ரிஃபார்ம்ஸ்ல 1000 ப்ராப்ளம் இருக்கு, கரப்ஷன் இருக்கு. you don't worry about that. இதெல்லாம் எப்போதுமே இருந்திருக்கு. nothing is new. Can somebody tell them that to be silent? Sorry. அது பழகிடுச்சு. யாராவது பின்னால் பேசினா அப்படியே காதில் விழுந்துட்டே இருக்கும். கியூரியாசிட்டி, நோ வாட் ஹேப்பனிங், ஜஸ்ட் அப்படியே சும்மா புறணி கேட்கறது. என்ன பேசுறாங்க தெரியல, நம்மள எதுவும் திட்டாங்களா? So if you want to do something, இதெல்லாம் இல்லாமலே என்னால் வாழ்ந்து விட முடியுமே, நான் ஏன் இதெல்லாம் செய்யணும்? What is the need? Why do you have to do that? I'm okay யார், என்னை நல்லா படிக்க சொன்னாங்க, படித்தேன். நல்லா மார்க் எடுக்க சொன்னாங்க, எடுத்தேன். நல்ல இடத்துல பிளேஸ் ஆகணும்னு சொன்னாங்க, பிளேஸ் ஆனேன். நல்ல இடத்துல சம்பாதிக்கிறாங்க, சம்பாதிச்சேன். நல்ல பிள்ளைய கட்டணும்னு சொன்னாங்க, கட்டினேன். 2 பிள்ளை பெற்றுக்க சொன்னாங்க, பெற்றுக்கிட்டேன். அதுங்களை படிக்க வைக்க சொன்னாங்க, படிக்க வச்சேன். அதுங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ண சொன்னாங்க, கல்யாணம் பண்ண சொன்னாங்க. ஓ வேற முடிச்சு சாவுனானுங்க, செத்துட்டேன். போதுமே. Why? I'm okay. Then why do I have to? எதுக்கு நான் இதை பற்றிலாம் கவலைப்படும்? இது பற்றி கவலைப்படுவதற்கு மன்மோகன் சிங் இருக்கிறார், சோனியா காந்தி இருக்காங்க, அத்வானி இருக்கிறாரு, வாஜ்பாய் இருக்கிறாரு, கருணாநிதி இருக்கிறாரு, ஜெயலலிதா இருக்கிறாங்க, இல்லாட்டி புதிதாக இருக்கிற நடிகர்கள் இருக்காங்க. நமக்கு என்னதுக்கு? சினிமா பார்த்துட்டு சனிக்கிழமை நைட்டு லேட்டா டிவி பார்த்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் லேட்டா எந்திரிச்சு அப்படி தூங்கி எந்திரிச்சு சாயந்தரமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணிட்டு தலைவலியோட மண்டே மார்னிங் ஆஃபீஸ் போனால் என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு ஐ எம் கம்ஃபர்டபுள். வாட்ஸ் ராங் இன் தட்? இப்படித்தான் ஈஜிப்ட் நினைத்தது, இப்படித்தான் லிபியா நினைத்தது, இப்படித்தான் அமெரிக்கா நினைத்து கொண்டிருக்கிறது. ஜப்பான் இப்படித்தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு. சீனா இப்பொழுது அந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது. இந்தியாவும் அந்த இடத்திற்கு வரும் ஆபத்து இருக்கிறது. எல்லாமே நல்லா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம போயிட்டு இருக்க பாதை தப்புன்னு அர்த்தம். If everything goes properly, we are going on a wrong way. தவறான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று அர்த்தம். ஒரு தேசத்தின் இளைஞர் கூட்டத்திற்கு தன் தேசம் குறித்தும் சக மனிதன் குறித்தும் ஒரு கரிசனம் இருக்கணும். அந்த ஆசையும் அந்த இன்பமும் எங்கிருந்து வரும்? அதை பற்றி தெரிதலில் வரும். நீங்கள் விட்டு கிளம்பி போன ஊர் இப்போ எப்படியே இருக்கு? அப்படியே இருக்கும். In India, the biggest cities are going like mad. எப்படியே போயிட்டே இருக்காங்க. நான் பார்த்த சென்னை இன்று படுத்து எழுந்துகிற போது நாளை மறுநாள் வேறாக இருக்கிறது. என் சொந்த ஊர் அப்படியே இருக்கிறது.
நான் என் ஊரிலிருந்து கிளம்பி வந்தபோது பஸ் ஏறுகிற இடத்தில் ஒரு பள்ளமும் அதில் கொஞ்சம் தண்ணியும் இருந்தது. இன்னமும் அதே இடத்துல அது அப்படியே இருக்குது. பிகாஸ் ஐ எம் நாட் கான்ட்ரிபியூட்டிங் எனிதிங் டு மை ஹோம் டவுன். நான் எதுவுமே எனக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல. நான் சம்பாதித்த பணத்தை சென்னையிலேயே செலவு செய்ய பார்க்கிறேன், சென்னையிலேயே முதலீடு செய்ய பார்க்கிறேன். காரணம், எனக்கு சமூக பிரக்ஞை இல்லை. என்னை வளர்த்த அந்த ஊருக்கு நான் திரும்ப செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு இல்லை. அதனாலதான் கிராமங்கள் ரொம்ப மோசமாகவும் சிறுநகரங்கள் படுபாதாளத்திலும் போயிட்டு இருக்கு. நம் சம்பாதிப்பினுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி நம்முடைய இடங்களுக்கும் போய் சேரணும். அமெரிக்கா அதை ஒரு பாலிசியாவே பண்ணுச்சு. அமெரிக்காவிடம் இருக்கிற பொருளாதாரத்துக்கும் அவங்க வாங்கி வச்சிருக்க கடனுக்கும் அது செய்ய முடியும். நம்மகிட்ட பொருளாதாரமும் அவ்வளோ இல்லை, கடனும் அவ்வளோ இல்லை. ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், உலகின் மிகப்பெரிய கடன்கார நாடு அமெரிக்கா. அதனாலதான் எல்லாரும் அவங்களை கொண்டாடுறோம். இட் இஸ் a பேசிக் திங். நீங்க எனக்கு ₹1 கடன் கொடுத்தா என்னை எங்கேயாவது பாக்குறப்போ இந்த ₹1 கொடுத்தல எப்படா தர்ற அப்படின்னு கேட்கலாம். ₹10 கொடுத்தா கொஞ்சம் குரல் கம்மு. ஏன்னா அமௌண்ட் ₹10 கொடுக்காம போயிட்டேன்னா, பாஸ் என்ன பாஸ் அந்த ₹10 கொடுத்தா நீங்க இன்னும் தரல, தரேன். ₹100 கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் குறை. இந்த ₹100 ஒன்று வாங்கினேப்பா, நீ இன்னும் கொடுக்கல, இன்னும் கொடுக்குறேன், என் வாய்ஸ் கூடும். நான் ரைஸ் பண்ணுவேன். இப்போ ₹1000 கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும். இந்த ₹1000 கொஞ்சம் தந்தியனா தேவையில்லை, என்னமோ இவன் கடங்க இருக்கிற மாதிரி தருவோம்ல அப்படிமா நம்ம. ஏன்னா ₹1000 வாங்கியிருக்கோம்ல, அதுவே 1,00,000 வச்சுக்கோங்க. உங்க பின்னாலே அவன் தெரியணும். உங்களுக்கு காலில் அடிபட்டாலோ கையில் அடிபட்டாலோ காய்ச்சல் வந்தாலும் அவனுக்கு அவ்வளோ வந்துடும். ஏன்னா அவன்கிட்ட ₹1,00,000 இருக்கு. இப்போ அமெரிக்காவை உலகமே அப்படித்தான் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. எல்லார்ட்டையும் காசை கடனா வச்சிருக்கிறான், வேற வேற பொருளா. அமெரிக்கா நல்லா இருந்தா தான் நாம நல்லா இருக்க முடியும். இது ஒரு பொருளாதார சுழற்சி. இது குறித்த பார்வை நமக்கு இல்லை. இந்த பார்வையை தாண்டி இந்தியன் ருப்பிக்கு அந்த சிம்பலை கண்டுபிடிச்சவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா கரெக்டா சொல்லிடுவோம். இந்தியாவிலேயே ருப்பி ஃபார்மட் வந்துச்சுன்னு கேட்டா எனக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் என்ன ஏன் கேட்கிறேன்? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நோ தட். ₹10 என்ன வாங்கலாம்னு கேள்வி எனக்கு தெரியும். ஆனா ₹10 என்னவெல்லாம் இந்தியாவில் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு பணத்துடைய மதிப்பு இருக்கணுங்கிற பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது. அமெரிக்கா இன்றைக்கும் தன்னுடைய பெட்ரோல் விலையை குறைவாக வைத்திருக்கிறது. அடிப்படை பொருட்களை விலை குறைவாக வாங்கும் தன்மையோடு வைத்திருப்பதால் தான் அது பணக்கார நாடு. ஒரு கேலன் பெட்ரோல் விலை அநேகமா இப்ப $3.50. அதிகபட்சம் நம்ம காசுக்கே ஒரு ₹151 வரும். 2 லிட்டர் ஒரு கேலன், 2 லிட்டர் தான் நினைக்கிறேன், 2.5 லிட்டர்ஸ். இன்னமும் 2 லிட்டரை நம்ம காசுக்கே அமெரிக்காவில் வாங்கிட முடியும். 2 லிட்டர் பெட்ரோல் ₹150 ₹160. ஆனா நம்ம ஊர்ல 2 லிட்டர் பெட்ரோல் எவ்வளவு ஆயிடுச்சு? கிட்டத்தட்ட அதே ரேட் ஆயிடுச்சு. உங்களுடைய குறைந்தபட்ச பணம் எந்த பொருளை வாங்கும் தகுதியோடு இருக்கிறது என்பதுதான் பவர் ஆஃப் மணி. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நாங்களாம் லட்சத்துல சம்பாதிக்கிறோம். உங்க ₹1,00,000 மதிப்பு இல்லாம போச்சுங்கிற பத்தி நமக்கு அக்கறையே இல்லை. ஐ எம் மேக்கிங் மணி இன் thousands. நானும் ₹1,00,000 சேலரி. எங்க சித்தப்பாக்கெல்லாம் ₹1,00,000 சம்பளம். ₹1,00,000 சம்பளத்தை வைத்துக் கொண்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம்? இட்லி விலை ₹5 ஆயிருச்சு, கவலைப்பட்டிருக்கோமா? ஏன்னா எனக்கு வாங்கி திங்க முடியும். ₹5 மட்டுமே வச்சிருக்கவனுக்கு எப்படி சாப்பிட முடியும்? Have you ever thought about it? உலகின் வளர்ந்த நாடுகள் அடிப்படை பொருட்களுடைய விலைவாசியை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றன. அங்க ஸ்பிரிங் வாட்டர் விலை $3.25, பெட்ரோல் விலை வெறும் $3. அமெரிக்கா தன்னுடைய எண்ணெய் வெள்ளத்தை பதுக்கிய வைத்திருக்கிறது. இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க கேட்டதே கிடையாது. உலகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த இயற்கை வளத்தின் 64% அமெரிக்கா சுரண்டி தின்கிறது. உங்களுக்கு லஜ்ஜையே இல்லை. அந்த சம்மிட்ல அவன் கையெழுத்தே போட மாட்டேங்கிறான். ஓசோன்ல ஓட்ட உழுந்தா என்ன, ஓட்ட உழுகாட்டி எனக்கு என்ன, அடுத்த படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு மட்டும் சொல்லுங்க, அத்தோட பேச்சு நிறுத்து. We never thought about that. We never care about that. உலகம் கூடி எல்லாம் பேசினாலும் கேட்க மாட்டோம். We don't have any proper patent right for any goods what we have. ஜூட்டுக்கான மோனோபோலி போயிடுச்சு, ரைஸுக்கு இருந்த மோனோபோலி போயிடுச்சு. உங்க மஞ்சளுக்கான பேட்டன் ரேட் அமெரிக்காக்காரன் வச்சிருக்கான். வேம்புக்கான பேட்டன் ரேட் யார்ட்ட இருக்குன்னு தெரியாது. நீங்க காலைல 5 வாயில குத்தி பல்லு விளக்குனீங்களா, உங்க பாரம்பரியத்தில் இருந்த வேம்பு செத்துருச்சு. நீம் இஸ் நோ மோர் வித் யூ. அங்க விளையவே விளையாது. அவன் பேட்டன் ரேட்டை வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்றான். Why? We never care about it. We lost our own identities. கோதுமையின் வெள்ளம்னா பஞ்சாப் காலி. ஆஸ்திரேலியா அளந்து தரமான கோதுமையை இறக்குமதி செய்கிறோம். வெங்காயம் விழுந்தாலும் கவலை இல்லை, வெங்காயம் எழுந்தாலும் கவலை இல்லை, கத்தரிக்காய் வித்தாலும் கவலை இல்லை, கடை வீதிக்கு போனாலும் கவலை இல்லை. ஆட்டோக்கார ₹5 கூட கேட்டா மட்டும் சண்டைக்கு போவேன், ஏன்னா நான் ஆட்டோல போறேன். We don't have anything, we don't care anything about the world. இதுக்கும் படிப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இதுதான் படிப்பே, இதுதான் விஷன். இது உங்கள் கல்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது, இந்த இளம் வயதிலிருந்து தொடங்குகிறது, இந்த மனோநிலையிலிருந்து அது தொடங்குகிறது.
all the things. அமெரிக்காவில் கட்டப்படக்கூடிய அத்தனை கட்டங்களும் மரத்தால் கட்டப்படுது பெரும்பாலும். Most of the American buildings constructed by woods. மரத்தை வைத்தே கட்டுகிறார்கள். ஆனா ஒரு மரத்தை கூட நீங்க அமெரிக்காவில் வெட்ட முடியாது. இன்று வரைக்கும் அவங்க ஜப்பான்ல இருந்து உலக நாடுகளிலிருந்தும் இறக்குமதி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். காரணம் மரம்ங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ். மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் வளத்துல குறைந்தபட்சம் 30-35% எண்ணெய் வளமாவது அமெரிக்காவில் இருக்கும்னு சொல்றாங்க. பத்திரமாக வைத்திருக்கிறது அமெரிக்கா. இன்றைக்கும் அந்த மிடில் ஈஸ்ட கையில வச்சுக்க பார்க்குது. ஏன்? நாளைக்கு ஃபியூவல் தான் கோல்டு அவனுக்கு தெரியும் வச்சிருக்கிறான். நமக்கு அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது. எதை பத்தி எனக்கு கவலையே கிடையாது. மழை வேறு குறைஞ்சிருச்சு, முன்னளவுக்கு இல்லை, கால மாற்றம், சீதோஷ்ணம் மாறிடுச்சு, அதை பத்தி எனக்கு என்ன? மழை பெஞ்சா கொடை பிடிச்சுக்க போறேன், வெயில் அடிச்சா ஏசியில படுத்துக்க போறேன். அப்படியாக ஒரு வாழ்க்கை நடந்து விடாது. We should be concerned about this society. அப்போ என் சொசைட்டி மீது எனக்கு எப்போது கரிசனம் வரும்? என் சொசைட்டியில என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரிஞ்சாதான் எனக்கு கரிசனம் வரும். இல்லைனா I will not anything. எனக்கு அதை பத்தியுமே கவலை கிடையாது. If I want to make a change, point number 1, I should have a passionate vision. If I want to make a change, I should know what the change is needed. To know that, I should know my society. To know my society, I should get into the society. To get into the society, again, back to form, you should have a passionate vision. That is called leadership. Leadership is not something to talk people. I always say, Shivkera would have a popular line. Leaders should create only leaders. தலைவர்களை தான் உருவாக்க வேண்டும். I see you guys are leaders. If you ask me, I want to be a leader like that. எனக்கு தொண்டெல்லாம் வேணாம். நான் பேசி முடிச்சவனே கைத்தட்ட கூட்டம் எனக்கு வேண்டாம். In the given opportunity, in this one hour, உங்களை என்டர்டெயின் பண்ற மாதிரி எனக்கு என்ன வேணாலும் பேச முடியும். It's a God's given blessing. I can talk better things. ஜாலியா ஜோக்கா அல்லது படிச்சு வச்சிருக்கத இதை எங்கேயாவது படிச்சதை உங்கள்கிட்ட கோட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். Why I want to talk this to you? Why I want to use this opportunity in a way? This is also giving back to society. எனக்கு தெரிந்ததை என்னுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு நான் சொல்லுகிறேன். You are the right generation to lead the world. You know that. Nobody has that greatest opportunity. எனக்கு கிடைக்கல, எங்கள் தலைமுறைக்கு இல்லை. மீன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஜெனரேஷன் முன்னால, எனக்கு முந்தின ஜெனரேஷனுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. You are living in developed India, not even developing India. உலகின் அதிகமான பணக்காரர்கள் எந்த தேசத்தில் இருக்கிறாங்க? இந்தியாவில் தானே இருக்கிறாங்க. அப்புறம் இவ்வளவு பேர் சோத்துக்கு கஷ்டப்படுறான். உலகத்தின் பெரும் முதலாளிகள்ல 30% பேர் இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் இவ்வளவு பேர் சோத்துக்கு கஷ்டப்படுறான். உலகத்தில் அதிகமான பேர் இந்தியாவில் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான். அப்புறம் நம்ம என்ன ப்ராஸ்பரே வளரல, டெவலப்பே ஆகல. there is no industry in India. நீங்க ஓட்ட ஒரு கார் கூட நம்ம ஓட்டல, கிட்டத்தட்ட ஒரு வண்டியாவது நம்ம வண்டியா? is there anything made in India? ஒண்ணுமே நம்ம ஓட்ட இல்லையே. ஏன்? ஆனா எல்லாமே நம்ம உருவாக்குனது தானே. லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ணணுங்கிறோம், இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் பண்ணணுங்கிறோம், எல்லாம் பண்ணணும். யார் பண்றது? அதெல்லாம் யாராவது வருவாங்க. அவன் வர்றதுக்கு ஓட்டு கூட நாங்கள் போட மாட்டோம். ஆனால் தேசம் நல்லா இருக்கும். டாக்ஸ் அழுதுகிட்டே கட்டுவோம், ரோடு சரியில்லைன்னா திட்டுவோம். ஆனால் கட்டாயமாக சினிமா ரிலீஸ் ஆகிறப்ப லீவ் போட்டு படம் பார்ப்போம். நான் இப்படியே சுகமாக இருந்து கொள்ளுவேன், என் தேசம் மட்டும் வளர்ந்து விட வேண்டும். I will live in my comfort zone. The whole society should work for the better tomorrow. How will it happen? இது நடக்கவே நடக்காது. I should contribute myself better for the development, for the better tomorrow. அதுக்காக நான் என்னை உள்ளே கொடுத்து ஆகணும். அதுதான் லீடர்ஷிப். என் வீட்டையும் என்னுடைய சுற்றத்தையும் நிர்வகிப்பது மட்டுமல்ல லீடர்ஷிப். If I have a strong vision, a passionate vision for my country's pride and the world's betterment, I am a leader. Be a leader. அந்த லீடிங் கேப்பபிலிட்டி நமக்கு இருக்கு. By nature, கடந்த 50-60 ஆண்டுகளில் இந்தியா பட்ட வறுமையிலிருந்து மாறி ஊக்கமாக சாப்பிட்டு வளர்ந்து எல்லாம் இன்னைக்கு உங்க கையில கொடுத்திருக்காங்க. ப்ராப்பரான ஒரு ரூட் உங்க கையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. The whole world is watching you. நீங்க இந்த லிஸ்ட்ல சொன்ன பிரேசில்ல இருந்து, ரஷ்யால இருந்து, கனடால இருந்து, ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து, பாகிஸ்தான்ல இருந்து, the whole world is watching you because India has the biggest youth power. உலகின் வேற எந்த நாட்டுக்கும் இந்த சக்தி இல்லை. 48 கோடி இளைஞர்களை வைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தேசம் இதுதான். உண்மையாக சொல்ல போனா இதுதான் வல்லரசு. We have to dictate terms to the international community, but we are just receiving commands from the other people. Why? We have the knowledge, we have the capability, we have the education, we have the power, we have the sincerity, we have the commitment. Still, yes, சாப்பிடுறதுக்கு ஆள் கஷ்டப்படுறான். Have you ever thought about it?
we should rule this world. We should have a dream, a passionate vision to rule this world, not India. And we have the capability and we deserve it. நமக்கு வணிகம் தெரியும், வரலாறு தெரியும், இலக்கியம் தெரியும், விஞ்ஞானம் தெரியும், அறிவியல் தெரியும், மருத்துவம் தெரியும், வான சாஸ்திரம் தெரியும், காம சாஸ்திரம் தெரியும், அத்தனையும் தெரியும். ஆனா அல்ஜீப்ராவுக்கும் மார்க்குக்கும் மட்டுமே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். ஒரு நாள் பக்கத்துல இருந்து 150 பேரை மட்டும் வச்சிருக்க ஒரு நாடு உங்க பொடரையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போவான். This will happen. உலக நாடுகளுக்கு வங்கியில் சொல்லி தந்த தேசத்திலிருந்து வரவு செலவு கணக்கு பார்க்காத இயந்திரங்களாக இந்தியா நம்மை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது. நான் உங்களுக்கு ஒரு அபாய மணி அடிக்கிறேன். Please come out with that. Please come out from இந்த burdenல இருந்து வெளியில வாங்க, இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியில வாங்க. விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களே அப்படின்னு சொன்னான். நம்பினை பகலினை நல்லுருள் என்று சிம்புட் பறவை சிறகை விரி 7 தமிழ் தெரியாதவங்க இதை பக்கத்துல கேட்டு தெரிஞ்சுங்க. அநேகமா எங்க பிள்ளைங்களுக்கு இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு சொல்ல தெரியாது. நாங்க ஃபுல்லா டயலாக் கேட்டே வளர்ந்தாங்க. பெரும்பாலான நேரங்களில் நான் இந்த கோட்ஸை துணைக்கு அழைக்கிறதே கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஐ டோன்ட் யூஸ் கோட்ஸ். ஐ வாண்ட் டு சே வாட் எவர் ஐ நோ. வள்ளுவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? திருக்குறள் என்ன சொன்னார்? வள்ளுவர் சொல்லிட்டார்ல, அப்புறம் எதுக்கு நீ சொல்ல வந்த? மேற்கோள்களின் துணை இல்லாமல் என் கருத்தை நிறுவுகிற சின்சியாரிட்டி எனக்கு இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன்.